안녕하세요. 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 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 이렇게 뵙게 돼서 정말 반가운데요. 예. 오늘이 예. New Year's Day인데 Happy New Year's. 예, 정말요. 오늘 해피 뉴 이어 하시고요. 여기 초대해 주신 거 너무 고마워요. 여기까지 와주셔서 정말 감사합니다. 여기가 댁이시죠? 예, 저 여기서 네. 일도 하고, 예, 저희 집이기도 하고요. 네, 너무나 멋진 곳인데 나중에 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 예, 예. 먼저 시청자들한테 제가 먼저 인사를 드리고 Hello everyone, my name is Susan Lee McDonald and welcome to 2013. Yes, today is New Year's Day and you are watching The Interview. We have a very special guest that I'll be interviewing today, and if you would like to change the world, if you'd like to help with communication of different data and different information and help people understand what's really going on, not just the numbers, not just the graphs, then this is the person to talk to today. So I really hope that you'll watch us for the next hour. We've got a lot of things to cover, and you'll get to meet the wonderful Min Se-yu. In 2011, media artist Say Min captivated the world with a TED Talk. Soon, she became Korea's first TED Fellow, and in 2012, she set a new record by being a TED Fellow 2 years in a row. Say Min is a leader in a little-known field called data visualization, combining data with art. Data visualization is not about formatting data to send a message. It's about providing an environment in which each person can find their own message. Min, a former urban information design researcher at MIT's Sensible City Lab, now sits at the top desk at the media art studio Random Walks. 저 첫 번째 이메일에 딱 MIT에서 연락이 온 거예요. 어허. 예, 센서블 시리즈에서 인터뷰하러 어머, 오라고. 한국에 딱 도착하자마자. 예, 와. 짐 다 싸고 왔는데. 어머, 어떡해. 뭔가 인생에 살다가 큰 선물 받은 기분? 그랬던 것 같아요. 이 클럽에는 과연 남자가 몇 명이 있나 여자가 몇 명이 있나 궁금하시잖아요. 아, 원래 이런 것에 대해서 궁금하셨었어요? 그럼요. 궁금하죠. 누구나 궁금한 거 아닌가요? 네. Join me, Susan Lee McDonald, as Say Min tells her bold, futuristic, and enthusiastically creative story on this week's The Interview. 민세 씨 집이 정말 예뻐요. 이 인테리어가 진짜 특이하고 정말 미래적인 것 같은데. 감사합니다. 혹시 여기 그 천장에 이렇게 붙어 있는 게 날개인가요? 예, 맞아요. 말씀하신 것처럼 이 천장에 붙어 있는 이 모양이 날개에서 그 디자인을 가지고 와서 제가 아는 동생들이 친히 잘 만들어 주셨어요. 그럼 친구들이 직접 디자인을 예, 하신 예, 거예요? 예. 그럼 어떤 의미로 이렇게 날개를 집안에. 네. 이게 저번에도 이제 건축하시는 분이신데 이분들이 앞으로 정말 날개를 달고 예, 성공하라고 하는 뜻에서 정말 좋은 의미에서 지어 주셨어요. Data tells us a lot of things. Weather changes, the number of retweets, patterns, collective answers. So many things in the visual spectrum. Seeing is not all. Random Walks believes in the power of data to cause changes in awareness, which can eventually lead to changes in our behavior. We experiment with data in various ways to challenge the ways we perceive ourselves and our surroundings to achieve changes in behavior. We circulate data, we apply data to physical spaces, we use data to help people in their decision-making processes, and reveal our networking activities through real objects. Awareness and behavior. This is what Random Walks hopes to achieve with data. 데이터 비주얼라이제이션 감이 좀 오는 것 같은데 네. 좀 생소한 것 같아요.
정확히 그게 뭐죠? 말씀하신 것처럼 굉장히 많으신 분들이 수잔 씨처럼 그렇게 헷갈려 하세요. 그러니까 네. 데이터도 무슨 내용인지 알겠고 시각화도 뭔지 알겠는데 막상 두 개를 붙여놓으니까 네. 과연 이게 뭐지라는 생각들을 하시거든요. 그래서 꼭 제가 어디 가서 발표를 할 때나 강연을 네. 할 때 꼭 한 번씩 설명을 해드리고 넘어가요. 근데 네. 데이터 시각화라는 게 지금 보시는 것처럼 네. 그러니까 일반적으로 사람들이 데이터 시각화하면은 이런 차트라든가 그래프라든가 맵 같은 거를 많이 생각을 하시거든요. 그쵸, 네. 이게 그 비주얼레이션이 아닌가요? 민세 씨가 하시는 거랑 좀 비슷한 게 아닌가요? 맞아요. 비슷한 면도 있고 또 다른 면도 있어요. 근데 어떤 한 사람의 주관적인 생각이 들어가게 되면은 그 내용들 인포그래픽스에 가까워져요. 네. 왜냐하면은 인포그래픽스는 정확히 뭐라고? 인포그래픽스는 뭐냐면은 인포메이션을 그래픽으로 바꾼 거예요. 근데 인포메이션이 됐다는 거는 이미 로우 데이터, 그러니까 네. 뭐지? 기본적인 그런 파운데이션적인 데이터가 이미 정보로 어떻게 그러니까 맥락을 잡았다고 해야 되나? 이해가 네. 돼버린 상태거든요. 근데 제가 하는 일은 누군가가 이해하기 이전의 데이터. 아하. 그러니까 지금 수잔 씨가 저한테 이렇게 와서 인터뷰를 하실 때 네. 녹화를 하시잖아요. 네. 그 녹화 필름 같은 거예요. 아, 그렇군요. 예, 그러니까 그러면 이렇게 인포그래픽스하고 뭐 데이터 비주얼레이션이 이렇게 사실 보기에도 너무나도 다른 것 같아요. 예. 근데 왠지 이 밑에 쪽에 있는 이 그 점들이 이렇게 움직이면서 예. 이렇게 마치 이렇게 수영하고 있는 게 저거랑 너무나 어떤 다른 정보를 전달을 하는 것 같은데 이 밑에 있는 거는 혹시 민세 씨가 하신 거예요? 아니면 아니, 저 작업은 제가 한 거는 아니고요. 네. 저 작업은 골란 레이빈이라고 하는 유명한 아하. 작가가 작업을 한 건데 네. 저 내용이 어떤 내용이냐면은 발렌타인데이 전날에 전 네. 세계에 있는 블로거들이 남자친구, 여자친구랑 헤어진 스토리들을 올린 내용들이 있잖아요. 그 브레이크업 내용, 스토리들. 예, 브레이크업 스토리들을 모아서 저렇게 보여주면서 헤어진 이슈는 너만이 당한 게 아니야. 우리 모두가 같이 한 번쯤 경험해 본 내용들이야라는 걸 보여주는 거예요. 그렇군요. 네. 네. 그러면 확실히 그 인포그래픽스하고는 큰 차이가 있네요. 그리고 거기서 전달되는 그 내용들도 스토리도 다르고요. 너무나 다르고. 예, 맞아요. 네. 말씀하시는 것처럼 인포그래픽스는 어떻게 보면은 결론을, 그러니까 메시지를 전달하기 위해서 하는 내용들이고요. 네. 데이터 비주얼라이징 같은 경우는 메시지를 전달하기보다는 사람들이 이 비주얼라이징을 보고 메시지를 스스로 만들어가게 하는 그런 좀 비주얼적인 환경을 제공을 해주는 거예요. 그러면 어떤 예를 한번 좀 보여주시겠어요? 그 직접 하신 거. 예, 제가 한 예를 좀 보여드릴게요. 네. 그래서 제가 하는 작업들은 어떻게 보면은 시각화만 딱 시키는 거는 아니고요. 데이터를 누가 만들어내는지, 누가 네. 이거를 받아볼 건지, 아하. 누가 이 내용들을 이해를 할 건지 그런 데이터적인 구조를 먼저 디자인을 한 후에 데이터들이 제대로 흘러갈 수 있도록 이런 플로우 차트를 만들어주고 네. 각각의 노드들이 서로를 이해를 해야 되잖아요. 네. 그러기 위해서 시각 작업을 이용을 하는 거예요. 좀 말이 되게 어렵죠? 네. 예, 굉장히 어려운 내용이에요. 근데 방금 말씀하신 게 네. 그 데이터 비주얼레이션 만들기 위해서 하는 그 프로세스를 예, 말씀하신 프로세스예요. 거죠? 예, 그런 처음에는 내용들이 어떤 와서. 아이디어가 있어요. 그러면 네. 이제 그걸 브레인스토밍 해가지고 네. 이거를 어떻게 그 시각화를 할 수 있는지 이제 네. 생각을 하시고 그다음에 이걸 만드시는데 예. 그 만든 작업들 중에 네. 가장 대표적인 게 있다면은 어떤 거세요? 대표적인 게 있다면은 시각화라고 하는 거는요. 지금 우리가 보듯이 이런 스크린도 있고 뭐 포스터 같은 내용도 있고 잡지도 있고 네. 그런 매체들이 있는데 우리가 눈으로 인식할 수 있는 모든 정보는 시각 정보잖아요. 네. 이런 저희 집 같은 경우에도 눈으로 인식을 하니까 그쵸. 아, 이 집이 어떻게 생겼구나를 네. 시각 정보로 받아들일 수가 있는데 그러다 보니까는 만약에 데이터가 내가 생산해낸 데이터가 내가 살고 있는 이곳에 적용이 된다면은 우리가 조금 더 즉각적으로 인식을 할 수 있지 않을까 좀 생각이 들었거든요. 그래서 시작한 작업이 데이터 포메이션 작업이에요. Visualizing residence. 그럼 이게 어떤 아파트를 상징하는 건가요? 예, 맞아요. 이게 미래에 어허. 있는 미래 주택이에요. 근데 미래 주택은 제가 생각하기에는 어떻게 존재를 해야 되냐면은 네. 모든 건축물이라고 해야 되나 아파트 거주 공간은 면적 대비 쓸 수 있는 적정 에너지 사용량이 있거든요. 네. 그 물하고 전기, 그다음에 가스 같은 경우에는 내가 사는 공간만큼 할당량이 있는데 정해진 양보다 더 에너지를 쓰게 되면은 그러니까 에너지를 낭비를 하는 거죠. 그렇게 되면은 집 사이즈가
그만큼 줄어들게 되고요. 네. 반대로 에너지를 절약을 하게 되면은 네. 집 사이즈가 그만큼 늘어나는 아주 신기한 건축물을 저희가 한번 컨셉적으로 만들어 봤습니다. 네, 너무나 재밌는데요. 이걸 이렇게 구체적으로 보면 이렇게 수도세, 가스비, 뭐 전기세를 이렇게 표현하는 건가요? 예, 맞아요. 아하. 그래서 저희가 이 작업을 한 이유가 뭐냐면은 실제로 집을 저렇게 지어보자 이런 얘기를 하고 싶은 건 아니고요. 왜냐하면은 그럼 화장실은 어떻게 해요? 침대는 어떻게 해요? 막 이런 이슈가 있잖아요. 근데 그게 아니라 만약에 어떤 사람이 에너지를 절약하는 습관을 가지고 있으면은 더 큰 공간을 매니징할 수 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 더 큰 공간을 할당을 해주는 거고 이제 반대의 경우에는 작은 공간에서부터 습관을 개선을 하던가 아하. 아니면 작은 공간에 만족하고 살던가 네. 네. 그런 식의 아파트예요. 그럼 단지 그 데이터 시각화 일을 하는 것이 이런 시각적으로 우리가 보고 느끼는 것만이 아니라 정말 창조적인 면이 굉장히 많을 것 같아요. 예, 그러니까 사람들이 어떻게 행동을 할 수가 있는지에 대해서 저희가 같이 생각을 해서 네. 시스템을 만들어야 되기 때문에 네. 그냥 보는 것이 끝은 아닌 것 같아요. 이건 항상 이렇게 어떤 생각을 하게끔 예. 이렇게 만드는 장면들이 나오는 것 같아요. 맞아요. 생각하는 게 네. 되게 중요해요. 네, 방금 보여주신 네. 그 프로젝트는 정말 흥미로운데요. 혹시 좀 더 좀 영하고 재밌는 이게 또 있을 것 같은데. 예. 그럼 제가 이번에는 조금 더 재밌고 우리가 그렇구나라고 생각할 수 있는 작업을 보여드릴게요. 네. 예. 그 작업이 이전에 보여드렸던 작업이랑은 조금 다른 내용인데 네. 나이트클럽에 관한 내용이에요. 나이트클럽이요? 예. 근데 왜 이런 작업을 했냐면은 데이터라고 하는 거는 우리가 어떤 결정을 내릴 때, 그러니까 디시전 메이킹이라고 하죠. 네. 그런 행동들을 할 때도 되게 중요하게 사용이 되거든요. 아하. 그래서 클럽에 가시면은 일단 네. 제일 처음에 하시는 게 이 클럽에는 과연 남자가 몇 명이 있나 여자가 몇 명이 있나 궁금하시잖아요. 아, 원래 이런 것에 대해서 궁금하셨었어요? 그럼요. 궁금하죠. 누구나 궁금한 거 아닌가요? 네. 저도 지금은 클럽은 안 다니지만 예. 예전에 많이 다녔을 때 예. 되게 궁금했었어요. 근데 그걸 어떻게 알아요? 맞아요. 그걸 어떻게 알겠어요. 네. 그렇기 때문에 만약에 사람들이 클럽에 입장료를 내기 전에 네. 커버 차지를 내기 전에 이 클럽 안에 있으신 분들이 몇 명의 남자가 있는지 몇 명의 여자가 있는지를 알게 되면은 좀 결정을 하는데 도움이 될 것 같아요. 네, 이 네. 클럽을 갈 거냐, 다른 클럽을 갈 아하. 거냐. 그래서 저희가 클럽 입구에다가 저렇게 이제 설치물을 만들어 놓고 네. 이제 얼마나 많은 남녀가 이 클럽에 지금 있는가를 보여주는 비주얼라이징 작업을 했어요. 그걸 그러면 어떻게 하세요? 그냥 이 몇 프로 몇 프로? 예. 아하. 그래서 저희 지금 만든 작업은 저희가 몇 프로라고 이제 숫자로 나왔지만은 네. 처음에 컨셉은 네. 입장을 할 때 사람들 얼굴을 다 캡처를 해서 네. 그거를 계속해서 중복해 놓으면은 평균적인 얼굴 모양이 나오잖아요. 네. 너무 재밌는데요? 예, 그렇게 되면 이 클럽에는 이런 얼굴을 가진 사람들이 있구나를 알 수 있게 하려고 하는 게 원래 컨셉이었는데 네. 클럽 주인이 별로 안 좋아하셨어요. 정말요? 예. 만약에 제가 클럽 주인이면 그렇게 그거부터 했을 것 예. 같은데. 그래서 그냥 네. 저희가 숫자로 해가지고 네. 보여주기는 했는데 재밌었던 것 같아요. 저런 내용들도요. 진짜 재밌네요. 네. 언젠가 그 네. 강남의 어떤 클럽에 이런 걸 볼 수 예. 있도록 예. 한번. 키는 얼마고 이제 몸매는 어떻게 됐는지 네. 그런 걸 보여줄 수 있게. 그러면 따로 그냥 들어가는데 네. 정말 결정적인 그 예. 인포메이션이 되겠네요. 예. 저런 내용들 같은 경우는 굉장히 심플하게 하나의 데이터를 가지고 하나의 질문에 대답을 하는 거잖아요. 근데 조금 더 우리가 복잡한 사회 이슈에 대한 얘기를 할 때는 네. 굉장히 다양한 데이터 소스들이 솔직히 필요하기는 네. 해요. 물론 이런 재밌는 것도 네. 하고 물론 그 클럽 주인한테는 그 중요한 이런 그럼요. 정보죠. 네. 근데 그 사회적으로도 데이터 비주얼레이션이 어떻게 도움이 될 수 있을까요? 우리가 사회 문제에 어떤 내용이, 그러니까 문제가 생긴다라고 하면은 사회 문제는요, 우리 몸에 있는 병이랑 되게 비슷해서 예를 들어서 뭐 돼지고기 잘못 드시면 두드러기 피잖아요. 그쵸. 그러면 피부에 막 이렇게 간지럽게 되는데 피부 간지럽다고 피부약을 바르는 건 아닌 거잖아요. 고치려면 내가 위장이 탈이 나서 피부에 결과가 나오는 건데 네. 사회 문제도 마찬가지로 결과만 보고 그 주위만 저희가 고치려고 하면은 근본적인 이슈가 해결이 안 되는 것 같아요. 그러려면은 맞아요. 데이터를 통해서 과연 어떤 문제가 이 문제를 일으켰는지 그 연쇄적인 작용에 대해서 좀 이해를 하는 게 필요해요. 민세희 씨 생각에는 데이터 시각화가 왜 중요하다고 생각하는지 설명 좀 해주세요. 왜 중요하냐면요. 그러니까
사람은요, 뭐를 어떻게 하라라고 누군가 강요를 해서 행동을 바꾸는 거는 오래 가지 못하는 것 같아요. 예를 들어서 저희 어렸을 때 어머니가 이렇게 방 치우라고 하잖아요. 네. 방을 치우기는 치우는데 이렇게 어머니가 더 이상 소리를 안 지르시면은 저에게 화를 안 내시면은 안 치우거든요. 그러니까 어떻게 하면은 방을 왜 치워야 되는지, 방을 치웠을 때 이 환경이 어떻게 변하는지, 네. 저희 어머니 생각은 어떤지, 나의 생각은 어떤지를 좀 봐서 아 내가 정말 치워야 되겠다라는 그런 동기부여, 네. 그런 생각하는 시간을 갖는 게 행동을 정말 바꾸는데 되게 중요한 네. 것 같아요. 네. 어떻게 보면 지금까지는 데이터 시각화가 뭔지, 내가 이런 거를 왜 하는지, 이게 우리한테 어떤 도움을 주는지에 대해서 사람들하고 좀 의견을 나누는 시간? 네. 그런 타임이었다면은 지금부터는 정말 이게 사회에 적용이 돼서 뭔가가 바뀌어지는 걸 조금씩 더 볼 수 있었으면 더 좋을 것 같아요. 네. 안녕하세요. 네, 오셨어요. 오늘 이렇게 와주셔서 너무 감사해요. 날 되게 춥죠? 네, 너무 오늘 여기 코모에서 저희 투어 허락해 주셔가지고 저희가 할 수 있는데 일단 저쪽으로 가서 같이 조정실이랑 위에 어떻게 진행되는지 먼저 보도록 할게요. 이쪽으로 오세요. 네. 으로 해주시면 돼요. Last December, media artist Sei Min had a very special event for her students interested in data visualization. She hosted a tour of a visual contents project that displayed the City of Seoul's financial information on public screens. LED 같은 경우도 그냥 컨텐츠를 만드는 사람 입장에서 그 환경이라든가 플랫폼에 대한 이해를 하는 건 굉장히 중요해요. 왜냐하면은 내가 만든 컨텐츠가 어떤 환경에서 어떤 식으로 송출이 되는가에 대한 이해가 없으면은 좀 정확한 컨텐츠 생산이 좀 어렵거든요. The students who have done their research ask insightful questions about visual content. 컨텐츠 수업 같은 경우는 아트센터 나비에서 전시 개념으로 계속 한 달에 한 번씩 진행을 하시고요. 거의 한 달씩 이 상영회를 하세요. There are public screens installed all over Seoul, and Sei Min will examine each of them before putting the finishing touches on her project. 네, 오늘 투어는 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 저는 전공도 약간 미디어 디자인 쪽이라서 그런 영상 같은 걸 나중에 컨텐츠로 만들어 보면 되게 좋겠다고 생각했습니다. 이번 프로젝트를 하면서 사람들에게 공공 데이터에 대해서 정말 필요한 정보를 얻을 수 있게 하고 싶다는 생각을 했습니다. Z축이 튀어나오게 하라고? 아니, 지금 튀어나오고 있는 거잖아. 들어가게 반대로 해달라고? After the tour, Min returns to her office. 반대로 들어가게 해달라고? Despite the late hour, Min and her colleagues have a meeting to debate their latest ideas. These meetings are crucial to discovering creative ideas for future projects. Min does not let her position as director stop her from actively engaging in debate. 아니 뭐 보여주지는 않을 거예요. 근데 우리 서로 다 같이 동등한 위치에 서서 동등하게 발언을 하고 동등하게 이익도 분배하자는 그런 주의이기 때문에 In this office, each person does their best to contribute what they can in their respective positions. What is Min's philosophy in managing an organization? 환경이 일을 할 수밖에 없게끔 만드는 게 저는 맞다고 생각을 하거든요. 다들 그리고 이 안에서 이 조직 안에서 뭔가를 성취를 하고 뭔가를 깨달음을 얻는 조직이 됐으면 좋겠어요. 그냥 일만 하는 조직이 아니고. As a media artist and the head of an art studio, Min never stops to think of new, creative, and fun ideas. This is what makes her special in the eyes of the world. 제가 하는 일 자체가 세상을 바꿀 수는 없을지도 몰라요. 근데 적어도 사람들이 제가 하는 일, 제가 사는 삶, 그러니까 사는 방식 이런 것들을 통해서 그냥 아 저런 것도 가능하구나 정도만 생각해 주셔도 정말 좋은 것 같아요. 그 전까지는 이런 것들은 불가능해요. 저렇게 사는 거는 불가능해요 라고 생각을 했을지는 모르지만은 아 저렇게 살아도 저 지점에 갈 수가 있어. 우리가 살 수 있는 거구나를 알 수 있으면은 그것만으로도 되게 만족스러운 거 아닌가요?
Will you please welcome to the TED stage TED Fellow, Sei Min. Media artist Sei Min, Korea's first TED Fellow, was invited to the 2011 TED Talk to discuss data visualization. She introduced monthly smartphone data usage and the increase of smartphone data usage in 2010 through visualizations, and demonstrated the conversion of network activity into physical energy through a physical visualization that wowed the world. So data visualization is very, beautiful because it's challenging the way we see, the way we perceive ourselves and the world around us. Very fun. Thank you. 민세희 씨가 한국 최초의 테드 펠로가 된 것에 대해서 정말 축하를 드려요. 감사합니다. 그 외국에서는 테드가 뭔지 또 한국에서도 테드가 뭔지 좀 많이 좀 알려지고 있긴 한데 테드가 확실히 뭐고 네. 또 테드 펠로가 어떤 일을 하는지 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 테드는요, 많이들 아시고 계시다시피 그러니까 컨퍼런스예요. 그래서 사람들이 모여서 각자 자기가 하고 있는 일들을 얘기를 하고 세상에는 이런 일도 있어요, 저런 일도 있어요, 이런 얘기들을 공유하는 자리거든요. 네. 근데 테드가 다른 컨퍼런스랑은 좀 다르게 차별화가 있다고 해야 되나? 유명할 수 있었던 거는 보통 그런 컨퍼런스에 참여하는 내용들은 되게 자기네들만 딱 보고 끝내버리잖아요. 네. 근데 테드 같은 경우에는 다 그 데이터를 모아서 온라인에 퍼블리싱을 해줘서 누구나 그 강연을 볼 수 있게 한 게 굉장히 달랐던 점인 것 같아요. 근데 어떻게 해서 테드하고 연관이 됐나요? 그 내용은, 그러니까, 테드 펠로우라는 거는 그 전부터 알고는 있었어요. 그래서 테드 펠로우가 테드 컨퍼런스에서 매년, 컨퍼런스가 2번이 열리거든요. 한 번은 롱비치에서 열리는 메인 컨퍼런스가 있고, 한 번은 글로벌이라고 해서 이제 에딘버러에서 열리는 컨퍼런스가 있는데, 그 양쪽 컨퍼런스에서 매해 20명의 사람들을 뽑아요. 전 세계에서. 펠로우라는 펠로우십을 마련을 해서 좀 어떻게 보면 이제 막 이머징한 사람들 앞으로 조금 잘 될 것 같은 사람들 뽑아서 날개를 달아서 맞아요. 그래서 이제 앞으로 좀 더 유명해지고 좀 자기가 하는 프로젝트들이 많은 사람들한테 뭐 펀딩을 받던 도움을 받던 그런 식으로 어떻게든지 알려지게 하는 일들을 하는 게 펠로우 프로그램이에요. 그렇군요. 네. 그러면은 테드 펠로가 되기 위해서 그러면 추천하는 사람이 있어야 되고 또 물론 자기가 하는 일이 정말 좀 독특해야 되잖아요. 그렇죠? 그러면은 그 뭐 어떤 프레젠테이션을 통해서 그 이렇게 된 건지 어떻게 지원해서 되는 건가요? 일단 애플리케이션을 쓰고요. 그다음에 그 애플리케이션도 일반 애플리케이션은 되게 달랐던 게 질문이 되게 재밌는 것들이 많아요. 그래서 예를 들어서 당신 자신을 3인칭으로 그러니까 세 줄로 요약을 해서 설명을 해보시오. 이런 식으로도 질문이 있고요. 만약에 제3세계에 너가 할 수 있는 작업을 할 수 있으면 무엇을 만들겠느냐 뭐 그런 질문도 있고요. 그런 질문들의 답은 어떻게 하셨어요? 제3세계에 무엇을 만들고 싶느냐라고 물어봤을 때는 저 같은 경우에는 솔직히 뭐를 만들어야 될지는 모르겠다. 왜냐하면 그 세계가 어떤 세계인지도 난 모르고 그 사람들이 뭐를 원하는지도 모르는데 내 마음대로 지을 수는 없을 것 같다라는 얘기를 했거든요. 근데 그 질문 대답이 맞았는지 안 맞았는지 모르겠지만 제 생각은 그런 것 같아요. 그러니까 뭔가 도시에 어떤 내용을 심어주려면은 그 도시 사람들이 어떻게 사는지를 먼저 알아야 되잖아요. 테드 펠로가 됐을 때 기분이 어떠셨어요? 일단 그전에는요, 테드라고 하는 게 저한테 너무 큰 존재였거든요. 그리고 펠로우라고 하면은 정말 스페셜한 사람들만 되는 거라고 생각을 했어요. 근데 스페셜한 사람인데? 아니에요. 정말 아니에요. 근데 제가 되고 나니까 되게, 뭔가 인생에 살다가 큰 선물 받은 기분? 그랬던 것 같아요. 테드 펠로가 되고 난 다음서부터 강연을 좀 더 많이 하시게 됐나요? 정말 많이 했어요. 그러니까 그 전까지는 어떻게 보면은 저는 그 전에도 똑같이 이런 데이터 비주얼라이징 일을 하던 사람이고 이후도 똑같이 일을 하는 사람인데 그 전이랑 이후가 달라진 점은 그 이전에는 내가 하는 얘기들이 저게 뭐야 이러고 그냥 가시잖아요. 근데 지금은 저게 뭔지는 모르겠는데 좋은 것 같아. 뭔지는 모르지만 잘 하고 있는 것 같아. 이런 반응을 받는 거는 긍정적이긴 하지만 또 부정적인 면도 있어요. 그렇군요. 같은 일을 해왔는데 일단 테드에서 인정을 탁
해주기 네. 때문에 사람들이 그게 뭔지는 몰라도 네. 데이터 비주얼라이제이션에 네. 대해서 전혀 뭐가 뭔지는 몰라도 일단 한번 들어봐야 되겠다라는 한 번 더 돌아봐주는 네. 그런 힘은 있는 것 같아요. 그러면 인생이 거의 180도로 이렇게 변환이 됐다고 얘기를 해도 과언이 아닌가요? 그럼요. 이렇게 수잔 씨처럼 인터뷰를 하러 오시는 분이 인생이 생긴다는 건 되게 놀라운 일이거든요, 아유. 진짜. 정말로요. 예, 사람들이 나를 찾아준다는 거는 이거는 그 전까지 경험하지 못했던 되게 정말 스페셜한 경험인 것 같아요. 강의를 많이 하실 텐데 네. 강의를 하실 때 주로 어떤 내용으로 강의를 하시는지 궁금해요. 주로 하는 내용은 이제 데이터 시각화가 무엇이냐, 이런 일을 왜 하느냐, 이런 프로젝트를 왜 진행을 했느냐, 이제 그런 쪽으로 많이 강연을 하고요. 요즘 들어선 조금 달라진 거는 이런 일을 어떻게 시작을 했느냐, 그 다음에 무엇을 느꼈느냐, 앞으로 어떻게 살고 싶으냐, 좀 이런 개인적인 얘기도 가끔 하기는 해요. 네. 네. 테드 펠로가 되면서 네. 참 많은 사람들도 만났을 것 같아요. 네. 그 테드 펠로가 된 후에는 정말 어떤 분들을 만나고 어떤 경험들을 했는지 네. 좀 물어봐도 괜찮을까요? 예, 일단 제가 신문이나 책에서만 보던 분들을 만나본 거는 되게 정말 놀라운 것 같아요. 예를 들어서 빌 게이츠 같은 사람. 어허. 제가 어디 가서 만나보겠습니까? 근데 와우. 그냥 옆에서 같이 얘기를 하기도 하고, 예. 뭐 아마존 일대 주주, 벤조 패밀리의 뭐 그 사람도, 그 아저씨도 같이 밥도 먹어보기도 하고. 네. 그러다 보니까는 좋은 점은 정말 다양한 사람들을, 정말 멋진 사람들을 볼 수 있다는 건 좋지만은, 나쁜 점은 그다음부터 웬만한 건 봐서는 놀라진 않는 것 같아요. 그냥 그런가 보다 이렇게 되는 것 같아요. 민세 씨의 그 인생사에 대해서 네. 좀 물어볼게요. 네. 중고등학교에 정말 그 좀 다른 네. 경험을 많이 하신 걸로 알고 있는데 중고등학생으로서 어떻게 생활을 했는지 예. 어떤 생각을 가지고 있었는지 좀 예. 얘기를 해주세요. 저희 가족들한테 물어보시는 게 가장 빠를 것 같은데 그 내용은 근데 참 한국에서 그 말 잘 듣는 착한 그런 학교 생활 열심히 하고 그런 사람은 아니었던 것 같아요. 예. 참 질문이 굉장히 똑똑하신 분인 것 같은데 그런가요? 학교 갈 필요가 없었나요? 너무 똑똑해서? 공부를 왜 해야 되는지 참 많이 몰랐었고 이거를 해서 나한테 뭐가 어떻게 일어나는지에 대해서 몰랐고 좋은 학교를 가는 게 내 인생에 어떻게 영향을 미치는지에 대해서 전혀 모르는 상태에서 무조건 좋은 학교를 가야 돼, 무조건 이거를 공부를 해야 돼라고 얘기를 하는 게 참 저한테는 그게 가장 어려웠어요. 나를 설득하는 게 이거를 왜 해야 되는지. 누가 설명을 해주면은 네. 내가 이해를 하고 할 텐데 네. 근데 그 어린 시절에 부모님이 너무 이렇게 뭐 강요를 해서 네. 그렇게 좀 방황을 했던 건가요? 그런 거 아니고요. 저희 네. 부모님들이 그렇게 막 강요하시는 편은 아니었는데 그냥 주변 환경이 그랬던 것 같아요. 그냥 공부가 어느 순간부터 왜 해야 되는지 모르니까 재미도 없어지고 그러다 보니까는 안 하고 그랬던 것 같아요. 네. 근데 좀 뭔가 모든 게 합리적이었으면 좋지 않았을까 생각은 되게 들어요. 그렇군요. 예. 그러면은 한국에서 고등학교를 나와서 한국의 대학교를 들어가신 건 아니잖아요. 네, 그렇죠? 미국으로 대학을 갔어요. 네, 어떻게 예. 그런 결정을 하게 됐어요? 일단 제가 영주권자가 있었기 때문에 그러기도 했지만은 네. 부모님들도 보시기에는 그냥 외국 가서 영어라도 배우면 나중에 굶어 죽지는 않지 않을까. 예, 그 생각 하나에 보내셨대요. 네. 예. 그럼 미국에 가셔서 어디에 계셨어요? 처음에는 커뮤니티 컬리지라고 그 동네에 있는 대학을 갔어요. 그래서 네. 텍사스에 저희 고모가 사시거든요. 네. 그 주변에 있는 컬리지를 다니면서 학교를 다니다가 조금 더 나은 학교로 갔다가 그다음에 조금 더 나은 학교, 조금 더 나은 학교. 굉장히 학교를 먼 몇 군데 길을. 다니셨어요? 한 군데, 두 군데, 세 군데, 네 군데 네. 다녔던 것 같아요. 와. 예, 예. 거기서 각각의 그 학교에서 느낀 점들이 많았을 텐데 네. 어떤 경험이 정말 아직 그 인상에도 굉장히 남아있는 그 경험이었을까요? 일단 그 학교들을 옮기면서
제가 생각했던 게 만약에 내가 유학이라고 하는 거를 정말 준비를 잘해서 갔다면은 아마 곧장 뉴욕으로 가든가 버스턴으로 가든가 해서 다이렉트하게 살았을 거예요. 네. 근데 그렇지 않다 보니까 시간이 너무 오래 걸렸어요. 여기를 갔다 그 다음에 저기를 갔다 조금 더 나은 데로 갔다 하다 보니까는 제가 그냥 빨리 끝낼 수 있는 거를 너무 오래 한 것 같아서 시간이 되게 아까웠다는 생각은 했거든요. 근데 또 돌이켜 생각해 보니까 그 시간 동안에 했던 경험들이 되게 많아요. 그러니까 다양한 사람들도 만나고 어쨌든 내가 내 길을 찾아서 알아서 간 거잖아요. 누가 네. 만들어준 게 아니고. 네. 그렇기 때문에 더 좀 의미 있고 보람도 되게 있어요. 네, 네. 그 미국에서 생활했을 때 그 MIT에서 어떻게 일을 하게 됐는지 그 네. 스토리를 좀 알고 싶어요. 예, 제가 대학원을 졸업을 하고 한국에 나와서 한 3년 정도 일을 하다가 네. 갑자기 전 세계에 내가 어느 정도 레벨이 되는 사람인지 너무 실험해보고 싶은 거예요. 그래서 무작정 다시 뉴욕으로 가서 전 세계에 있는 모든 미디어 아트 센터, 디자인 스튜디오, 그다음에 데이터 비주얼라이징 하는 곳을 다 찾아서 제가 어플라이를 해봤거든요. 다 이력서를 보내놓고서는 이제 대답을 기다리고 있는 그 기간이 있었는데 네. 아무것도 안 하고 정말 그것만 했어요. 예. 애플리케이션 보내고 피드백 받고 하는 거를. 네. 근데 그때 아는 친구가 뉴욕에 있으니까 또 다른 어떤 친구를 만나보라 그래서 만났는데 그 친구네 집에 잠깐 머물렀다가 그 다음날 보스턴으로 가는 친구가 또 있었어요. 아하. 근데 그 친구가 센서블 3 랩이라고 제가 있던 MIT 랩에 먼저 취직이 돼서 연구원으로 취직이 돼서 가는 친구였는데 네. 그 친구가 누나도 한번 이거 해보세요라고 말을 그냥 했거든요. 근데 그 친구가 설명을 하기를, 그러니까 그 전까지는 MIT의 무슨 랩에 취직인가요? 연구원이 된다는 거는 MIT 학생들만 된다고 생각을 했어요. 근데 그렇군요. 네. 이 친구도 디자인하던 친구여서 다른 학교를 졸업을 해도 갈 수가 있겠구나 생각이 들어서 어플라이를 제가 했어요. 네. 근데 그때가 5월이었는데 네. 답이 당장 오지는 않았고요. 그럼 합격을 그때는 못했던 건가요? 그때는 아무 얘기를 못 들었어요. 학교 측으로부터. 그래서 저도 잊고 있었죠. 그래서 여름이 되고 8월이 되고 이제 9월이 가까워지는데 돈도 없고 이제 나 오라는 데도 없고 그래서 그냥 이 정도까지 내가 테스트를 해봤으니까 아쉬운 거는 없다. 나는 여기까지인가 보다. 근데 그냥 한번 해봤으니까, 트라이는 해봤으니까 되게 네. 좋은 거다라고 짐을 싸서 이제 한국에 돌아오게 됐어요. 좀 섭섭한 마음이 좀 없었나요? 섭섭하지 않았다고 하면은 거짓말인 것 같고요. 네. 했지만은 그냥 시도도 안 하고 한국에 있는 것보단 나았던 것 같아요. 그냥 내가 전 세계에서 100등 안에 못 드는 사람이라 하더라도 100등 안에 못 든다는 걸 알았다는 것 자체가 저한테는 됐구나 하고 생각이 들었던 것 같아요. 그렇군요. 예. 그럼 한국에 오자마자 이제 뭐 다른 일을 찾으려고 이렇게 생각을 했었던 건가요? 한국에 이미 일을 하던 친구들이 있어서 그 친구랑 같이 스튜디오를 열려고 돌아오긴 했는데 네. 이제 제가 비행기가 보통 새벽 3시에 떨어지거든요. 네. 근데 저희 식구들은 아무도 데리러 안 나오세요. 그래서 공항에서 공항버스를 타고 집에 와야 되는데 이제 3시부터 5시까지 할 일이 없어서 그냥 노트북을 켰거든요. 근데 네. 저 첫 번째 이메일에 딱 MIT에서 연락이 온 거예요. 어허. 예, 센서블 시리랩에서 인터뷰하러 어머, 오라고. 한국에 딱 도착하자마자. 예. 와. 짐 다 싸고 왔는데. 어머, 어떡해. 이민 가방 3개 들고 왔는데 어떡해요. 그럼 어떻게 하셨어요, 그때? 다시 갔죠. 바로 부모님 보지도 않고 그냥 다음 비행기로 갔어요? 일단 준비를 해야 되니까 네. 한 2, 3주 정도 시간을 달라. 내가 네. 여기서 뭐 컨퍼런스에도 또 가야 되고 뭐 일이 있으니까 3주 있다가 너희들한테 갈게 해서 3주 뒤에 다시 비행기를 타고 날아갔어요. 버스턴까지. 그럼 그때 가가지고 그때부터 일을 하게 된 거인가요? 아니에요. 저더러 와서 그 발표를 해달라고 하는 것도 네. 그 랩에서는 일주일에 한 번씩 화요일날 런치 미팅을 해요. 근데 네. 그 런치 미팅을 할 때 이 친구들 피자 먹으면서 이제 재밌는 작업하는 사람들 와서 얘기하라고 하는 그런 장소거든요. 네. 그러니까 뭔가 보장된 건 아무것도 없어요. 일을 시켜준다는 보장도 없고 뭐 같이 뭐를 하겠다는 보장도 없고 그냥 와라. 그냥 와서 너 얘기 한번 좀 해봐. 근데 저로서는 네. 선택의 여지가 없었기 때문에 비행기 타고 그냥 날아갔어요. 준비를 그렇군요. 해서. 그럼 그 준비하는 과정은 네. 이렇게 어떻게 그 새로운 프로젝트를 이렇게 만들어서 이렇게 보여준 건가요? 아니면 그 예전에 했던 일을 보여줬었던 건가요? 예전에 했던 일들을 보여줬고요. 네. 네, 제가 영어로 누군가 앞에서 내가 한 작업을 소개를 하는 게 그때가 처음이었던 것 같아요. 그래서 긴장됐을 것 같아요. 너무 긴장됐어요. 너무 긴장되고
정말 매일매일 연습을 어느 정도로 열심히 했냐면요. 아침에 우리가 자고 잠이 깨면 눈이 떠지잖아요. 근데 네. 눈이 떠지기 전에 입이 정말 먼저 열리면서 그 스크립트가 먼저 나왔어요. 예. 와. 정말 거짓말 안 하고 제가 그렇게 네. 했던 것 같아요. 와, 준비를 대단히 많이 하신 것 같아요. 예, 그러니까 시뮬레이션을 정말 여러 번을 하고 연습을 했는데 그리고 비행기를 타고 날아가는 동안에도 옆 사람이 자고 있으니까 화장실 가서 그럼 연습을 하거든요. 그 좁은 예, 화장실에서 길의 계속 예, 화장실에서. 그걸 보면서 연습을 하고 네. 예, 와. 그렇게 연습했던 것 같아요. 엄청난 그 예. 의지력이 아니면은 정말 하기 힘든데 네. 거기 도착해서 뭐 시차 정도 아마 안 됐을 텐데 그때 네. 바로 그 발표를 하신 거였나요? 근데 그 도착하고 그 다음 날인가 다음 날인가 이제 발표를 하게 됐는데 제가 그때 되게 인생에서 정말 잊지 못할 경험을 한 게 아침에 발표하는 날 아침이었거든요. 네. 이제 밤새도록 또 연습을 하고 아침에 여전히 눈 뜨기 전에 입부터 먼저 열리면서 연습을 하고 하는데 해가 뜰 때쯤에 이렇게 창밖을 보고 있는데 그때 느끼는 그 희열감이라고 해야 되나요? 네. 그러니까 아, 내가 여기까지 그냥 몰아쳐서 왔다는 것 자체가 그러니까 정말 나의 바운더리를 정말 푸시해서 온 거잖아요. 네. 이거에 되게 만족하는 느낌이 있더라고요. 그러다 보니까는 설사 MIT에서 나랑 일을 하자고 안 하더라도 내가 이대로 집에 간다고 하더라도 네. 그게 아무런 감정적으로 뭐 서운함 이런 게 아무것도 안 남는 거예요. 그냥 거기 온 자체. 예, 온 자체가 너무 저한테는 네. 큰 의미였던 거예요. 그렇군요. 예. 발표를 하고 난 다음에 예. 반응이 어땠어요 그때? 하고 난 다음에 디렉터가 너무 좋아했어요. 그래서 그 다음에 이제 친구들이 얘기해 주는 것도 야 디렉터가 정말로 너무너무 네가 하는 일도 좋아하더라라고 얘기를 해줬거든요. 네. 그래서 디렉터가 당장 같이 일을 했으면 좋겠다. 다음 어허. 주부터 출근해 그러더라고요. 어머. 네. 근데 제가 그때 한국에서 이미 계약을 해놓은 프로젝트가 있어서 내가 한국에 가서 이 일을 3주만 하고 올게. 그때까지만 기다려줘 했더니 아 그래? 그러면은 우리는 그런 사람이 필요가 없는데 그러는 거예요. 어머. 그럼 예. 그렇게 무자비하게. 그러면 어떻게 그 한국의 프로젝트는 이렇게 안 하고 계속 있었어요? 아니면은 아니요, 그럴 수가 없는 게 이미 걸려있는 사람들이 너무 많았어요. 그 프로젝트에 다루신 분들이 같이 네. 하기로 되어 있기 때문에 그 프로젝트는 했었어야 되는 거였고, 어머. 내가 3주면 안 될까? 그러니까 도저히 학교 측에서는 안 된다 그러고. 그래서 그냥 다시 한국으로 가셨어요? 네, 돌아왔어요, 한국으로. 너무 상심했을 것 예, 같아요. 비행기 안에서 정말 많이 울었어요. 아까는 서운하지 않겠다고 얘기했지만은 정말 서운했어요. 정말 원했던 건데. 예, 어머. 거기까지 갔는데 내가 네. 예, 그렇게 열심히 연습해서 갔는데 와. 그 3주 못 그때 기다려주더라고요. 그 감정이 어땠어요? 그럼? 그냥 아무리 아닌 척 하려고 해도 정말 서운했고, 그 MIT라고 하는 거는 저 같은 사람들한테는 굉장히 큰 존재예요. 그러니까 굉장히 큰 브랜드고, 거기 그 학교에 간다는 사람들은 다 똑똑해 보이고 막 그런 거 있잖아요. 네. 근데 그랬는데 갈 뻔까지 하다가 못 가고 튕겨 나올 때 그 마음은 되게 아팠던 것 같아요. 네. 그러면은 어떻게 또 그 연관이 돼가지고 가게 됐었어요? 그때 제 기억에 네. 그냥 괜히 그렇게 생각을 했는지 모르겠는데 다시 연락을 줄 것만 같았어요. 그냥 예, 제가 미련이 남아서 그런지 연락이 오지 않을까 했는데 그때가 10월 초였나 중순인가 그랬거든요. 근데 11월 말 한 달 정도 지나서 네. 정말 기적처럼 다시 연락이 왔어요. 와. 예, 그 연락이 연락이 와서, 왔을 때 예. 기분은 정말 드디어 나를 잊어버리지 않고. 예. 근데 그 연락도 이제 완전히 일을 하자, 너를 고용을 하겠어 이 얘기가 아니고, 야, 그러면 이번에 와서 한 2주만 일을 해보지 않을래? 라고 연락이 왔거든요. 네. 그래서 저는 또 선택이 없었죠. 그냥 짐 싸서. 완전 개런티가 아닌. 예, 이 개런티가 네. 아니었어요. 그냥 2주만 와서 트라이얼로 한번 일을 해보자. 네. 그래서 짐을 싸서 또 날아갔어요. 그러면 요번에 가서 난 어떻게 해야 되겠다라고 이렇게 생각하신 게 있었어요 그때? 그때 가서 일단은 정말 열심히 하자. 그래서 2주 동안 재밌게 일을 했고 2주가 끝날 때쯤에 이제 디렉터가 와서 얘기하더라고요. 네. 너랑 1년 정도 일을 같이 더 해보고 싶어. 그래서 예. 그때의 소감은? 정말 좋았죠. 예. 정말 좋았던 것 같아요. 네. 예. 누구나 부모님이 정말 우리 삶에 굉장히 큰 역할을 하는 것 같아요. 네. 그러니까 부모님이 외국으로 이렇게 민세희 씨를 이렇게 보내고 난 다음부터 굉장히 마음이 아팠을 것 같아요. 네. 그 어머님의 그 마음은 네. 그 혹시 아시나요? 어머님이 예. 어떻게 생각하셨는지? 그치, 제가 처음에 미국에 갔을 때가 네. 한 4월이었거든요. 네. 그래서
어머니가 그 이후에도 4월 달이 돼서 비행기가 날아가는 소리만 들으면 너무너무 싫으셨대요. 예. 처음 이렇게 오래 떨어져 있는 거고, 네. 그때 제가 한국 나이로는 19, 미국 나이로 18밖에 안 됐으니까 얼마나 어린애예요. 그렇죠. 네. 처음 그때 미국에 갔었던 거죠? 네, 그때 처음 갔어요. 비행기도 처음 탔어요. 와. 부모님은 그때 어떻게 연락을 하셨어요? 그때 뭐 전화로 계속 통화를 하고요. 예, 한국에 계시니까 저희 네. 어머니가 또 일을 하시기 때문에 네. 항상 집에 계시는 분이 아니셔서 네. 근데 저 어렸을 때는 그게 참 멋져 보였어요. 그러니까 아주 어렸을 때는 어머니가 집에 안 계시는 게 속상하잖아요. 근데 네. 조금씩 나이가 들면서 그러니까 우리 어머니는 집에 안 계시고 나가서 일을 하시고 약국을 하시거든요. 아하, 그래서 네. 그게 되게 멋져 보였던 것 같아요. 그렇군요. 예. 네. 그래서 학교 끝나고 약국에 가서 어머니한테 뭐 사달라고 얘기하고 하는 게 참 좋았어요, 되게. 네. 예. 그 어머님의 본을 받아서 네. 이렇게 굉장히 이렇게 독립적으로 네. 일을 하시는 것 같은데 네. 그 어머님의 그 어린 나이에 그 어머님의 그 일하는 모습을 보면서 굉장히 큰 그 영향을 받은 것 같아요, 그렇죠? 네, 굉장히 많은 영향을 받았어요. 네. 그러니까 근데 사실 쉽지 네. 않잖아요. 이렇게 네. 일을 하면서 자기 본 직업을 가지면서 네. 그 또 가정을 이끌고 네. 아이들 키우고 하는 네. 게 보통 힘든 일이 아닌데 네. 그 어머님이 굉장히 좀 놀라우신 분인 것 같아요. 그리고 그 시대 때는 많은 어머니들이 일과 가정을 병행하시진 않으시잖아요. 그렇죠. 네. 하나를 선택을 해야죠. 그렇죠. 그리고 저희 어머니 같은 경우는 어떻게 보면 어쩔 수 없이 일을 시작하신 케이스긴 하지만은 왜냐하면 아버지가 갑자기 뭐 하시는 일이 잘 안 되시고 그러셨기 네. 때문에 하셨지만은 어머니를 보면서 그런 생각은 많이 했죠. 여자도 일을 해야 되고 자기 인생은 자기가 살아야 되는 거구나라는 거. 네. 예. 방금 뭐 그렇게 일을 하는 것은 아버지의 예. 어떤 사업이 뭐 안 됐었던 건가요? 아니면 일이 안 돼서? 예, 아버지가 하시던 사업들이 좀 제대로 안 되셔서 네. 한동안 그냥 백수 상태로 네. 무직인 상태로 계셨거든요. 그래서 네. 제가 어렸을 때 그 기억이 되게 나는 게 제가 그때 이 집에 살았었어요. 아, 5살, 예. 한 6살 그때 됐을 네. 때. 근데 그때 아버지가 이제 일이 없으시니까 집에서 이제 계시잖아요. 예. 근데 어머니는 일을 하러 나가시고. 네. 근데 그게 어렸을 때 굉장히 이해가 안 갔던 것 같아요. 그러니까 되게 비합리적인 거예요. 이 상황이. 왜 한 사람은 일을 하고 왜 한 사람은 집에 있지? 이렇게 네. 생각이 들어서 아버지한테 그때 제가 계획표를 만들어서 시간표를 만들어서 몇 시부터 몇 시까지는 아버지가 일하시고 몇 시부터 몇 시까지는 어머니가 일하시고 이거를 적어서 드린 적이 있거든요. 어머, 그때 나이 5살 때. 예, 예. 와. 너무 비합리적이었어요. 그 상황이. 와. 그때 아버지가 그걸 받고 네. 우울하셨겠죠. 조그만 게 뭐를 안다고. 그런 상황에서 정말 어머님이 이렇게 열심히 일을 하시고 네. 그 모습을 보면서 이렇게 아버지의 그 뭐 충고를 주는 거나 거의 마찬가지였잖아요. 그때. 네, 예. 그러면 그 아버지하고는 그 이후로부터 어떻게 네. 같이 그 좀 이야기를 하거나 아버지가 더 열심히 하고자 하는 그런 생각이 없었나요? 글쎄 제가 저희 아버지랑 그렇게 친한 사이가 아니기 때문에 네. 예, 잘은 모르지만 지금 와서 보면요 인간으로 그분이 이해는 돼요. 그러니까 그런 상황에서 그렇게 라이프가 제대로 안 풀렸을 때 사람이 얼마나 좌절감이 들까라는 충분히 이해가 되지만은 네. 저희 아버지기 때문에 이해가 안 가는 부분도 분명히 있어요. 그렇죠. 네. 근데 세상에는 좋은 일만 있는 건 아니거든요. 그러니까 네. 안 되는 일들 누군가가 이렇게 인생에서 잘 안 풀리는 것을 보면서 네. 되게 오히려 더 많은 깨달음은 얻는 것 같아요. 네. 어떤 깨달음이 그런 것 그러니까 같아요. 일단 저렇게 하면 안 되는구나 이런 것들 있잖아요. 네. 내가 저런 누구나 벌어질 수 있어요. 네. 저한테도 벌어질 수 있는 일이고 네. 우리 모두에게 벌어질 수 있는 일인데, 그러니까 잘 되는 방향만 보는 게 아니라 안 될 때는 어떻게 행동을 해야 되는 거지? 네. 저렇게 행동하지 말고 이렇게 해야 되겠구나. 나라면 저렇게 하겠어라는 생각은 했던 것 같아요. 저는 어렸을 때부터 꿈이 그러니까 무엇이 되고 싶다라기보다는 내가 죽고 난 다음에 사람들이 나를 어떻게 기억할까가 저는 더 꿈에 가까웠거든요. 그러니까 저희가 이런 디자인 히스토리나 이런 걸 공부하다 보면 그 사람들이 왜 그 시대에 그런 문화를 만들었는지, 왜 이렇게 움직였는지에 대해서 연구를 하잖아요. 마찬가지로 저도 제가 죽고 난 다음에 누군가가 내가 민세이라는 사람이 2000년대에 왜 그런 일을 했는지에 대해서 연구를 하는 그런 그 정도 가치가 있는 프로젝트를 해봤으면 좋겠어요. 예. 그
그 소통이라는 것, 커뮤니케이션이라는 것은 이렇게 여러 방법이 있잖아요. 네. 근데 그 데이터 비주얼라이제이션은 정말 그 커뮤니케이션일 것 같아요. 네. 그렇죠. 예. 어떤 정보를 전달하는 면에서 예. 이렇게 좀 커뮤니케이션이 가능하다. 예. 예. 근데 그런 걸 통해서 민세 씨가 정말 많은 일들을 앞으로 하실 것 같은데 네. 그 미래의 계획이 어떻게 되세요? 미래 계획이요. 일단 올해의 계획은 정말 지금 제가 하고 있는 이 정도 볼륨의 일보다는 더 큰 일, 그러니까 더 많은 사람들이 영향을 받는 일. 네. 그래서 이 내용 자체가, 그러니까 제가 하는 일들이 사회 시스템에 정말 잘 들어갈 수 있는 그런 프로젝트를 진행을 하고 싶고요. 네. 이제 그러기 위해서는 정말 큰 회사랑 일을 하고 싶어요. 그러니까 어떻게 보면은 되게 아이디어라고 좋아. 그런데 그냥 저렇게 될 것 같아가 아니라 정말 우리 삶에 같이 굴러갈 수 있는 일들. 네. 그런 일들을 하고 싶어요. 그렇군요. 네. 젊은 학생들을 많이 또 만날 것 같아요. 네. 그 강의를 하시면서 네. 그 젊은 학생들한테 만약에 어떤 그 어드바이스를 준다면은 어떤 어드바이스를 줄 것 같으세요? 젊은 학생들한테요. 일단 한국에 와서 저도 이제 학교에서 강의를 하던가 이렇게 해서 친구들을 가르쳐 보면은 우리나라 교육 시스템이 그게 문제일 수도 있겠지만은 스스로 찾아서 공부하는 방법에 되게 힘들어하세요. 뭔가 내가 하고 싶은 목표를 내가 스스로 정해서 그 목표를 우리가 성취하기 위해서 해야 되는 여러 가지 일들이 어떤 것들이 있는지를 그런 플로우 차트를 만들어서 달려가는 행동들을 우리가 많이 못 해본 것 같거든요. 네. 그렇기 때문에 조금 더 자기가 하고 싶은 거를 딱 정해놓고 정말 앞도 뒤도 안 보고 그것만 딱 바라보고 돌직구라는 말 요즘에 하잖아요. 정말 그것만 보고 달려가는 네. 그런 행동들을, 그런 경험들을 많이 좀 해보셨으면 좋겠어요. 그러니까 되게 많이 받는 질문이요. 그렇게 했는데요. 나중에 돌아오는 게 아무것도 없으면 어떻게 해요? 한 5년 그렇게 했는데 그 다음에 제가 아무것도 못 얻으면 어떡하죠? 라는 질문들을 많이 하거든요. 네. 근데 그럴 때는 어떻게 답을 하세요? 제 경험상요. 그렇게 내가 모든 걸 쏟아붓어서 뛰어갔을 때는 뭐가 있어요, 거기에는. 그러니까 뭐가 없다는 얘기는 그것만 바라보지 않았다는 얘기일 수도 있거든요. 그렇기 때문에 무서워 마시고 두려워 마시고 팍 달려가 보시는 게 네. 정말 필요하신 것 같아요. 그 일을 하시면서 참 많은 사람들 만나는 것뿐만이 아니라 그 데이터를 접하는 그 일이잖아요. 네. 그래서 데이터를 어떻게 어디서 가지고 와야 하는지 네. 또 새로운 연구법들이 좀 생길 것 같아요. 예. 그러니까 이 분야가 정말 생기지도 얼마 안 됐고 아는 사람이 많이 없기 때문에 또 그러다 보니까 제가 또 특혜를 받는 이런 일도 생기지만은 저 역시 마찬가지로 몰라요. 그렇기 때문에 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 그냥 막연하게 데이터라고 하는 걸 이렇게 우리가 해석을 하는 게 맞는 거다라고 생각해서 달려가지만 그 방법은 어떤 게 맞다고 얘기하기는 지금은 되게 어려운 상황인 것 같아요. 그러나 계속해서 이런저런 식으로 여러 가지 방법으로 트라이를 해보고 네. 이게 좀 되는 것 같아, 이게 좀 아닌 것 같아라는 걸 가려내는 그런 생활이라고 해야 되나? 예. 그럼 정확히 이 데이터 시각화는 이게 어떤 비즈니스 일인지 아니면 네. 이게 네. 아트인지 네. 이게 디자인인지 네. 이게 정의를 줘야 된다면 어떻게 네. 정의 주시겠어요? 정말 그 모든 분야에 in between 되어 있는 것 같아요. 그러니까 어느 정도의 디자인이 필요한 거는 대중을 상대로 얘기를 하기 때문에, 왜냐하면 데이터는 대중으로 오거든요. 근데 대중으로 다시 돌려보내기 위해서는 대중적인 커뮤니케이션 방법이 필요해요. 그러다 보면 디자인적인 개념도 들어가야 되고요. 네. 근데 이슈 자체는 사회적인 이슈이기 때문에 사회에 대한 내용도 같이 알아야 돼요. 그러니까 공감되는 내용을 끄집어내야지 대중이 움직이니까. 근데 나 혼자만 알고 있는 얘기를 하면은 재미가 없잖아요. 네. 그래, 네 얘기구나. 그냥 그러고 많이 가는 그러기도 하고, 뭔가 새로운 거를 시도를 한다는 면에서는 아트적인 면도 필요하고요. 그래서 그리고 기술적으로 이거를 풀어내야 되기 때문에 기술도 알아야 되고, 여러 분야가 정말 섞여 있는 분야인 것 같아요. 민세 씨가 민세 씨 삶에 대한 어떤 비주얼레이션을 만약에 네. 하게 된다면 네. 그게 어떻게 보여질까요? 굉장히 중구난방일 것 같아요. 여기도 갔다 저기도 갔다 이것도 했다 저것도 했다. 그러니까 제가 지금 하고 있는 스튜디오 이름이 랜덤웍스거든요. 네. 근데 그 랜덤웍스라고 하는 게 정말 랜덤하게 사람이 걷다 보면은 나중에 어떤 패턴이 보인다는 그런 수학적인 아하. 그런 내용에서 나온 거예요.
그래서 정말로 제 삶도 이렇게 저렇게 해보고, 그러니까 아는 게 없잖아요. 인생을 어떻게 살아보는지 전 배워본 적이 없고 처음 사는 거잖아요. 인생이라는 네. 거를. 그렇기 때문에 이것도 해보고 저것도 해보고 별의별 방법을 다 해보면서 그냥 제가 가고 싶은 데까지 어떻게 가는지를 계속 하는 것 같아요. 예. 민세 씨 오늘 시간 내주셔서 네. 정말 재미있는 시간이 됐던 것 같아요. 예. 특히 우리 신년 특집 네. 예, 이었고 올해 이 2013년도 네. 아주 좋은 일들이 많이 오기를 예. 기원을 하고요. 민세 씨의 앞으로의 커리어가 너무나도 활짝 열었다라는 예. 것을 이렇게 느낄 수 있을 정도로 저는 오늘 아주 영광의 시간이었던 것 같아요. 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. 와주셔서 정말 네. 감사합니다. 네. 그럼 오늘 우리 프로그램 와주시고 네. 너무 고맙고요. 제가 인사를 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다.